ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ रूस ने यूक्रेन के उपर हमला किया तो इस हमले दौरान लगातार जिहड़ियां खबरां सामने आ रही हैं, इहदे विच असीं लगातार सुणदे आ रहे हैं कि भारती विद्यार्थी यूक्रेन दे विच इस युद्ध कारण फस गए ने। साडे दिमाग दे विच एक वड्डा सवाल खड़ा हो जाता है कि इस तरह की किहड़ी पढ़ाई है जिस पढ़ाई नूं करन वास्ते भारती विद्यार्थी जां पंजाब तो ਜਿਹੜੇ नौजवान ने यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। मैडिकल की पढ़ाई यूक्रेन दे विच भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा सस्ती है। भारत दे विच जिथे ये पढ़ाई लखां तो करोड़ों तक पहुँच जाती है, उत्थे ही यूक्रेन दे विच बहुत घट फीस नाल ये मैडिकल की पढ़ाई की जा सकती है। इस युद्ध दौरान लगातार वीडियो साडे सामने आ रही हैं जिस दे विच विद्यार्थी उन्हां नूं यूक्रेन दे विचों कड्ढण दी अपील कर रहे ने, पर ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ यूक्रेन दे विच फसे होया। दोबारा फिर उस मुद्दे ते आने कि आखिर मैडिकल की पढ़ाई लई ये विद्यार्थी ने यूक्रेन की चोण क्यों की। तुहानूं असीं अंकड़े दसांगे कि आखिर अंकड़े की कहंदे आ। जे अंकड़ियां की गल करिए तो भारत तो लगभग 1000 करोड़ जो रुपया वो यूक्रेन दियां बैंकां दे विच इन्हां यूनीवर्सिटीज़ दियां फीसां दे रूप दे विच हर साल जा रहा है। 1000 करोड़ रुपए की रकम है जिहड़ी वो भारत वालों जा रही है। भारत दे विच जे गल करिए तो एक साल लई 90,000 सीटां ने। 90,000 जिहड़े विद्यार्थी ने वो भारत दियां मैडिकल यूनीवर्सिटीज़ दे विच MBBS की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर विद्यार्थियों की गल करिए तो लगभग 8 लाख विद्यार्थी नीट की प्रीख्या दिंदे ने, जिहड़े कि MBBS करन दे चाहवान हुंदे ने। उन्हां वल्लों 8 लाख विद्यार्थियों के मुकाबले 90,000 सीटां जिन्हां की गिनती की बहुत घट है। जे अगले पासे गल करिए तो जदों सरकारी कालजां दीयां सीटां की गल करदे हां तां सरकारी कालज दीयां सीटां सिर्फ 55,000 ने, जिन्हां विचों 65% राखवीआं ने। जरनल वर्ग की जदों गल करदे हां तां सिर्फ 35% सीटां सिर्फ जरनल वर्ग लई बचदियां ने। 35% सीट्स लई जरनल वर्ग के विद्यार्थी आपस में भिड़ते हैं। हुण गल करते हैं पंजाब की। पंजाब दे विच इक्को एक मैडिकल यूनीवर्सिटी है, बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी, जो कि फरीदकोट दे विच स्थित है। उस तो प्राप्त होए अंकड़ियां की जदों आपां गल करते हैं तो पंजाब दे विच MBBS लई लगभग 1400 सीटां ने। 1400 सीटां दे विचों 600 सीटां जो कि 3 मैडिकल कॉलेज पंजाब दे विच सरकारी ने। सरकारी सीटां सिर्फ 600 बचदियां ने, जिहदे विच गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज, अमृतसर दा सरकारी मैडिकल कॉलेज अते पटियाला दा सरकारी मैडिकल कॉलेज। इन्हां दे विच जदों फीस की गल करदे हां तां लगभग 1,60,000 सरकारी कॉलेज दे विच जिहड़ी फीस है वो वसूल की जाती है। तो जे पूरे भारत दे विच गल करिए तो पूरे भारत दे विच जदों इन्हां फीसां दा आंकड़े की गल करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की गल करते हैं तो 80 लाख तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक की जिहड़ा खर्चा एक MBBS के विद्यार्थी है उहदे मापिਆਂ ਨੂੰ उठाउणा पैंदा है। 80 लाख तो 1.5 करोड़ रुपया, क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ फीसां स्ट्रक्चर उसके
ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55000 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55000 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ
जिस पढ़ाई नूं करन वास्ते भारतीय विद्यार्थी जां पंजाब तो ਜਿਹੜੇ नौजवान ने यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ यूक्रेन ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ लगातार वीडियो साडे सामने आ रही जिस दे विच विद्यार्थी उन्होंने यूक्रेन दे विचों कड्ढण दी अपील कर रहे ने, पर जिहड़े लोग साडे तो हुणे हुणे वोटां मंग के वोटां लैके घरां दे विच बैठे हुए ने यानी कि MLA बनण दे सुपने देख रहे ने, वो किते ना किते इस मामले दे विच पूरी तरह नाल चुप नज़र आ रहे हैं। जिहड़े कुछ दिन पहलां साडीआं गलियां दे विच साडे मुहल्लियां दे विच आम लोगों के पैरी हथ लगाते नज़र आते सी, ओह पंजाब के उन्होंने विद्यार्थियों वास्ते चुप बैठे आ जिहड़े कि मैडिकल की पढ़ाई करने वास्ते यूक्रेन दे विच फसे होए आ। दोबारा फिर उस मुद्दे ते आउणे कि आखिर मैडिकल की पढ़ाई लई ये विद्यार्थी ने यूक्रेन की चोण क्यों की। तुहानूं असीं अंकड़े दसांगे कि आखिर अंकड़े की कहंदे आ। जे अंकड़ियां की गल करिए तो भारत तो लगभग 1000 करोड़ जो रुपया ਉਹ यूक्रेन ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। अगर विद्यार्थियों की गल करिए तो लगभग 8 लाख विद्यार्थी नीट की परीक्षा दिंदे ने जिहड़े कि MBBS करन दे चाहवान हुंदे ने। उन्हां वल्लों 8 लाख विद्यार्थियों के मुकाबले 90000 सीटां जिन्हां की गिनती की बहुत घट है। जे अगले पासे गल करिए तो जदों सरकारी कालजां दीयां सीटां की गल करदे हां तां सरकारी कालज दीयां सीटां सिर्फ 55000 ने, जिन्हां विचों 65% राखवियां ने। जरनल वर्ग की जो गल करते हैं तो सिर्फ 35% सीटां सिर्फ जरनल वर्ग लई बचदियां ने। 35% सीट्स लई जरनल वर्ग के विद्यार्थी आपस में भिड़ते हैं। हुण गल करते हैं पंजाब की। पंजाब दे विच इक्को एक मैडिकल यूनीवर्सिटी है बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी जो कि फरीदकोट दे विच स्थित है। उस तो प्राप्त होए अंकड़ियां की जो आपां गल करते हैं तो पंजाब दे विच MBBS ਲਈ लगभग 1400 सीटां ने। 1400 सीटां दे विचों 600 सीटां जो कि 3 मैडिकल कॉलेज पंजाब दे विच सरकारी ने। सरकारी सीटां सिर्फ 600 बचदियां ने, जिहदे विच गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज, अमृतसर दा सरकारी मैडिकल कॉलेज अते पटियाला दा सरकारी मैडिकल कॉलेज। इन्हां दे विच जदों फीस की गल करदे हां तां लगभग 1,60,000 सरकारी कॉलेज दे विच जिहड़ी फीस है वो वसूल की जाती है। तो जे पूरे भारत दे विच गल करिए तो पूरे भारत दे विच जदों इन्हां फीसां दा आंकड़े की गल करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की गल करते हैं तो 80 लाख तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक की जिहड़ा खर्चा एक MBBS के विद्यार्थी है उहदे मापिਆਂ ਨੂੰ उठाउणा पैंदा है। 80 लाख तो 1.5 करोड़ रुपया, क्योंकि वख-वख कालजां दीयां फीसां स्ट्रक्चर उसके होस्टल के खर्चे उसके मैस के खर्चे जिहड़े होर जिहड़े कुछ खर्चे है हिडन चार्जिस जिन्होंने आपां कह दिंदे आ वो मिला के लगभग 80 लाख तो 1.5 करोड़ का खर्चा इस दे विच पैंदा। जे यूक्रेन की गल करिए तो यूक्रेन दे विच यही खर्चा 35 तो 40 लाख रुपए का खर्चा जिहड़ा पैंदा। सो तुसीं हुण आप ही अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर भारत के विद्यार्थी यूक्रेन का रुख क्यों करते हैं। जिन्हां ने मैडिकल की पढ़ाई करनी हुंदी है, जिन्हां ने मैडिकल के खेत्र दे विच डॉक्टरी की पढ़ाई करनी हुंदी है तां ओह इस खर्चे तो बचण दे लई जिहड़ा कि भारत दे विच 80 लाख तो 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा है
इस खर्चे तो बचण दे लई मापे अपनी औलाद नूं पढ़न वास्ते ਜਿਹੜਾ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ यूक्रेन ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ यूक्रेन ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ यूक्रेन ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? यूक्रेन युद्ध कारण भारतीय मेडिकल शिक्षा तंत्र की खुली पोल। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ यूक्रेन ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ यूक्रेन ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਕਿ
पूरी दुनिया तो विद्यार्थी इन्हां यूनीवर्सिटीज़ दे विच पढ़न आउंदे ने। ये टॉप रैंकड यूनीवर्सिटियां यूक्रेन दे विच 8 ने। इस समय जे आपां गल करिए तां पूरे भारत तो लगभग 18,000 के करीब जिहड़े बच्चे ने वो यूक्रेन दे विच मैਡੀਕਲ की पढ़ाई कर रहे ने। एक नवीं चीज़ जिहड़ी सामने आई है इस युद्ध के दौरान कि भारत दे विच मैਡੀਕਲ सिक्ख्या दे लई किन्ने क प्रबंध ने। सरकारां वल्लों वड्डियां ਡੀਂਗਾਂ मारियां ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ दावे ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, पर मैਡੀਕਲ सिक्ख्या के संबंध दे विच ये सारी पोल यूक्रेन दे इस युद्ध ने खोल के रख दित्ती है कि भारत दे विच मैਡੀਕਲ सिक्ख्या नूं लैके सरकारां वल्लों हुण तक दे किस तरह के प्रबंध कीते गए आ। जिथे भारतीय लोग अपनी रोजी रोटी चंगे भविख ते मेहनत मजदूरी करन वास्ते विदेशों का रुख करते सी, जिथे लोगों वल्लों अपने परिवारां दा जीवन बसर करने लई जां अपना लिविंग स्टैंडर्ड अप करने वास्ते विदेशों के विच हੱਡ तोड़वीं मेहनत की जाती सी, उत्थे ही पढ़ाई वास्ते उच्च सिक्ख्या वास्ते मैਡੀਕਲ सिक्ख्या वास्ते भारत ही नहीं सगों पंजाब दे विचों भी जिहड़े विद्यार्थी ने वो यूक्रेन वर्गे देशों के विच जां होरनां देशों के विच पढ़ाई लई जा रहे ने। आखिर साडे भारत दे जो राजनीतिक तंत्र है उस वल्लों भारत के लोगों लई की कीता गया, किस तरह के प्रबंध किए गए ने, इन्हां प्रबंधों की पोल तुहाडे सामने खुल के रख दित्ती आ कि किस तरीके नाल एक वड्डा फर्क है जिहड़ा फीसां दे विच आम वर्ग नूं एक मध्य वर्गी परिवार का जो बंदा है उन्हां नूं मैਡੀਕਲ सिक्ख्या तो किस तरीके नाल दूर किया जा रहा है। 80 लाख तो 1.5 करोड़ की रकम जिहड़ा कि एक मध्य वर्गी इंसान कदे अपनी पूरी जिंदगी दे विच सोच भी नहीं सकता। जे आपां वार वार ये सवाल किया जाता है कि आखिर पॉलिटिशियंस के बच्चे ही डॉक्टर IPS या IAS क्यों बनते हैं, डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर क्यों बनते हैं, IAS के बच्चे IAS क्यों बनते हैं। तो अज उसका सब तो वड्डा खुलासा असीं तुहाडे सामने कीता है कि सिक्ख्या तंत्र दे विच जां मैਡੀਕਲ सिक्ख्या तंत्र दे विच वड्डियां फीसां वसूलण कारण ही आम वर्ग के वो इंटैलीजेंट बच्चे जिहड़े कि अपनी जिंदगी दे विच इस तरह की सिक्ख्या नूं प्राप्त कर सकते हैं, सगों प्राप्त ही नहीं कर सकते जो कि पंजाब के लोगों लई जां भारत के उन्हां तबकिਆਂ लई एक चानण मुनारा बन सकते हैं, उन्हां लई सेवा कर सकते हैं। वो आखिर पिछे क्यों रह जाते हैं? पिछे रहने का कारण यह प्राइवेट तंत्र वालों, प्राइवेट यूनीवर्सिटीज़ वालों, प्राइवेट कॉलेजों वालों वसूलियां जांदियां वड्डियां फीसां ने, जिस करके पंजाब ही नहीं सगों पूरे भारत तो विद्यार्थी वख-वख राज्यों तो ये विद्यार्थी यूक्रेन दे विच पढ़न वास्ते गए हैं ते अज उत्थों उस युद्ध कारण गुहार लगा रहे हैं कि उन्होंने भारत सरकार वापस कढ़न लई यतन करे, उन्होंने बाहर कढ़े। धन्यवाद। आखिर भारतीय विद्यार्थी क्यों जाते ने यूक्रेन पढ़न लई? यूक्रेन युद्ध कारण भारतीय मैਡੀਕਲ सिक्ख्या तंत्र की खुली पोल। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ रूस ने यूक्रेन के उपर हमला किया तो इस हमले दौरान लगातार जिहड़ियां खबरां सामने आ रही हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ लगातार सुनते आ रहे हैं कि भारतीय विद्यार्थी यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ इस युद्ध कारण फस गए ने। साडे दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ एक ਵੱਡਾ सवाल खड़ा हो जाता है कि इस तरह की किहड़ी पढ़ाई है जिस पढ़ाई नूं करन वास्ते भारतीय विद्यार्थी जां पंजाब तो ਜਿਹੜੇ नौजवान ने यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंचे हुए ने। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ यूक्रेन ਦੇ ਇਸ युद्ध ने खोल के रख ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18000 ਦੇ ਕਰੀਬ
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ
ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ
ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ
यूक्रेन ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ
ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ
चुप बैठे आ जिहड़े कि मैਡੀਕਲ की पढ़ाई करने वास्ते यूक्रेन दे विच फसे होए आ। दोबारा फिर उस मुद्दे ते आउणे कि आखिर मैਡੀਕਲ की पढ़ाई लई ये विद्यार्थी ने यूक्रेन की चोण क्यों की। तुहानूं असीं अंकड़े दसांगे कि आखिर अंकड़े की कहंदे आ। जे अंकड़ियां की गल करिए तो भारत तो लगभग 1000 करोड़ जो रुपया ਉਹ यूक्रेन ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ यूनिवर्सिटीज़ ਦੀਆਂ फीसां ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ हर साल जा रहा है। 1000 करोड़ रुपए की रकम है जिहड़ी ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ है। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ एक साल ਲਈ 90000 सीटां ने 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 सीटां जिन्हां दी गिनती की बहुत घट है। जे अगले पासे गल करिए तो जदों सरकारी कालजां दीयां सीटां दी गल करदे हां तां सरकारी कालज दीयां सीटां सिर्फ 55000 ने जिन्हां विचों 65% राखवीआं ने। जरनल वर्ग की जदों गल करदे हां तां सिर्फ 35% सीटां सिर्फ जरनल वर्ग लई बचदियां ने। 35% सीट्स लई जरनल वर्ग के विद्यार्थी आपस में भिड़ते हैं। हुण गल करते हैं पंजाब की। पंजाब दे विच इक्को एक मैਡੀਕਲ यूनीवर्सिटी है बाबा फरीद मैਡੀਕਲ यूनीवर्सिटी जो कि फरीदकोट दे विच स्थित है। उस तो प्राप्त होए अंकड़ियां की जदों आपां गल करते हैं तो पंजाब दे विच MBBS लई लगभग 1400 सीटां ने। 1400 सीटां दे विचों 600 सीटां जो कि 3 मैਡੀਕਲ कॉलेज पंजाब दे विच सरकारी ने। सरकारी सीटां सिर्फ 600 बचदियां ने जिहदे विच गुरु गोबिंद सिंह मैਡੀਕਲ कॉलेज, अमृतसर दा सरकारी मैਡੀਕਲ कॉलेज अते पटियाला दा सरकारी मैਡੀਕਲ कॉलेज इन्हां दे विच जदों फीस की गल करदे हां तां लगभग 1,60,000 सरकारी कॉलेज दे विच जिहड़ी फीस है वो वसूल की जाती है। तो जे पूरे भारत दे विच गल करिए तो पूरे भारत दे विच जदों इन्हां फीसां दा आंकड़े की गल करदे हां प्राइवेट कॉलेजेस की गल करते हैं तो 80 लाख तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक की जिहड़ा खर्चा एक MBBS के विद्यार्थी है उहदे मापिਆਂ ਨੂੰ उठाउणा पैंदा है। 80 लाख तो 1.5 करोड़ रुपया क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ फीसां स्ट्रक्चर उसके होस्टल के खर्चे उसके मैस के खर्चे जिहड़े होर जिहड़े कुछ खर्चे है हिडन चार्जिस जिन्होंने आपां कह दिंदे हां वो मिला के लगभग 80 लाख तो 1.5 करोड़ का खर्चा इस दे विच पैंदा। जे यूक्रेन की गल करिए तो यूक्रेन दे विच यही खर्चा 35 तो 40 लाख रुपए का खर्चा जिहड़ा पैंदा। सो तुसीं हुण आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि आखिर भारत के विद्यार्थी यूक्रेन का रुख क्यों करते हैं। जिन्हां ने मैਡੀਕਲ की पढ़ाई करनी हुंदी है, जिन्हां ने मैਡੀਕਲ के खेत्र दे विच डॉक्टरी की पढ़ाई करनी हुंदी है तां ओह इस खर्चे तो बचण दे लई जिहड़ा कि भारत दे विच 80 लाख तो 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा है, इस खर्चे तो बचण दे लई मापे अपनी औलाद नूं पढ़न वास्ते जिहड़ा यूक्रेन दे विच भेजदे आ जिथे कि सिर्फ 35 तो 40 लाख रुपए के खर्चे नाल वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। हुण गल करते हैं यूक्रेन दे विच मैਡੀਕਲ यूनीवर्सिटियां की। जे मैਡੀਕਲ यूनीवर्सिटीज़ की गल करिए तो यूक्रेन दे विच 35 के करीब मैਡੀਕਲ यूनीवर्सिटियां ने जिहदे विच आपां गल करिए 8 टॉप यूनीवर्सिटीज़ ने जो कि पूरी दुनिया तो विद्यार्थी इन्हां यूनीवर्सिटीज़ दे विच पढ़न आउंदे ने। ये टॉप रैंकड यूनीवर्सिटियां यूक्रेन दे विच 8 ने। इस समय जे आपां गल करिए तो पूरे भारत तो लगभग 18,000 के करीब जिहड़े बच्चे ने वो यूक्रेन दे विच मैਡੀਕਲ की पढ़ाई कर रहे हैं। एक नवीं चीज़ जिहड़ी सामने आई है इस युद्ध के दौरान कि भारत दे विच मैਡੀਕਲ सिक्ख्या दे लई किन्ने क प्रबंध ने। सरकारां वल्लों वड्डियां डींगां मारियां जांदियां, वड्डे वड्डे दावे कीते जांदे ने, पर मैਡੀਕਲ सिक्ख्या के संबंध दे विच ये सारी पोल यूक्रेन दे इस युद्ध ने खोल के रख दित्ती है कि भारत दे विच मैਡੀਕਲ सिक्ख्या नूं लैके सरकारां वल्लों हुण तक दे किस तरह के प्रबंध कीते गए आ। जिथे भारतीय लोग अपनी रोजी रोटी चंगे भविख ते मेहनत मजदूरी करने वास्ते विदेशों का रुख करते सी, जिथे लोगों वालों अपने परिवारों का
ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90,000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ
ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90,000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ
जो राजनीतिक तंत्र है उस वालों भारत के लोगों लई की कीता गया, किस तरह के प्रबंध किए गए ने, इन्हां प्रबंधों की पोल तुहाडे सामने खुल के रख दित्ती आ कि किस तरीके नाल एक वड्डा फर्क है जिहड़ा फीसां दे विच आम वर्ग नूं, एक मध्य वर्गी परिवार का जो बंदा है उन्हां नूं मैडिकल सिक्ख्या तो किस तरीके नाल दूर किया जा रहा है। 80 लाख तो 1.5 करोड़ की रकम जिहड़ा कि एक मध्य वर्गी इंसान कदे अपनी पूरी जिंदगी दे विच सोच भी नहीं सकता। जे आपां वार वार ये सवाल किया जाता कि आखिर पॉलिटिशियंस के बच्चे ही डॉक्टर IPS या IAS क्यों बनते हैं, डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर क्यों बनते हैं, IAS के बच्चे IAS क्यों बनते हैं, तो अज उसका सब तो वड्डा खुलासा असीं तुहाडे सामने कीता है कि सिक्ख्या तंत्र दे विच जां मैडिकल सिक्ख्या तंत्र दे विच वड्डियां फीसां वसूलण कारण ही आम वर्ग के वो इंटैलीजेंट बच्चे जिहड़े कि अपनी जिंदगी दे विच इस तरह की सिक्ख्या नूं प्राप्त कर सकते हैं, सगों प्राप्त ही नहीं कर सकते जो कि पंजाब के लोगों लई जां भारत के उन्हां तबकिਆਂ लई एक चानण मुनारा बन सकते हैं, उन्हां लई सेवा कर सकते हैं। वो आखिर पिछे क्यों रह जाते हैं? पिछे रहने का कारण यह प्राइवेट तंत्र वालों, प्राइवेट यूनीवर्सिटीज़ वालों, प्राइवेट कॉलेजों वालों वसूलियां जांदियां वड्डियां फीसां ने, जिस करके पंजाब ही नहीं सगों पूरे भारत तो विद्यार्थी वख-वख राज्यों तो ये विद्यार्थी यूक्रेन दे विच पढ़न वास्ते गए हैं ते अज उथों उस युद्ध कारण गुहार लगा रहे हैं कि उन्हां नूं भारत सरकार वापस कढ़न लई यतन करे, उन्हां नूं बाहर कढ़े। धन्नवाद। आखिर भारतीय विद्यार्थी क्यों जाते ने यूक्रेन पढ़न लई? यूक्रेन युद्ध कारण भारतीय मेडिकल सिक्ख्या तंत्र की खुली पोल। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ जिस पढ़ाई नूं करन वास्ते भारतीय विद्यार्थी जां पंजाब तो जिहड़े नौजवान ने यूक्रेन दे विच पहुंचे हुए ने। अज असीं तुहानूं इस दा पूरे मामले की जानकारी अंकड़ियां दे नाल देवांगे, अंकड़ियां सहित दसांगे कि आखिर भारत की मैडिकल सिक्ख्या तंत्र की वड्डी पोल है यूक्रेन दे इस युद्ध ने खोल के रख दित्ती है। गल करदे आ इन्हां विद्यार्थियों की, विद्यार्थी जिहड़ी पढ़ाई करन वास्ते यूक्रेन दे विच पहुंचे ने ते ओह मैडिकल की पढ़ाई है। मैडिकल की पढ़ाई यूक्रेन दे विच भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा सस्ती है। भारत दे विच जिथे ये पढ़ाई लखां तो करोड़ों तक पहुँच जाती है, उत्थे ही यूक्रेन दे विच बहुत घट फीस नाल ये मैडिकल की पढ़ाई की जा सकती है। इस युद्ध दौरान लगातार वीडियो साडे सामने आ रही हैं जिस दे विच विद्यार्थी उन्होंने यूक्रेन दे विचों कढ़ण की अपील कर रहे हैं, पर जिहड़े लोग साडे तो हुणे हुणे वोटां मंग के वोटां लैके घरां दे विच बैठे हुए ने, यानी कि MLA बनने के सुपने देख रहे हैं, वो किते ना किते इस मामले दे विच पूरी तरह नाल चुप नज़र आ रहे हैं। जिहड़े कुछ दिन पहलां साडीआं गलियां दे विच साडे मुहल्लियां दे विच आम लोकां दे पैरी हत्थ लगाउंदे नज़र आउंदे सी, ਉਹ पंजाब ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ जो रुपया वो यूक्रेन दियां बैंकां दे विच इन्हां यूनीवर्सिटीज़ दियां फीसां दे रूप दे विच हर साल जा रहा है। 1000 करोड़ रुपए की रकम है जिहड़ी
ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90,000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
फर्क है जिहड़ा फीसां दे विच आम वर्ग नूं एक मध्य वर्गी परिवार का जो बंदा है उन्हां नूं मैडिकल सिक्ख्या तो किस तरीके नाल दूर किया जा रहा है। 80 लाख तो 1.5 करोड़ की रकम जिहड़ा कि एक मध्य वर्गी इंसान कदे अपनी पूरी जिंदगी दे विच सोच भी नहीं सकता। जे आपां वार वार ये सवाल किया जाता कि आखिर पॉलिटिशियंस दे बच्चे ही डॉक्टर IPS या IAS क्यों बनते हैं, डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर क्यों बनते हैं, IAS के बच्चे IAS क्यों बनते हैं, तो अज उस दा सब तो वड्डा खुलासा असीं तुहाडे सामने कीता है कि सिक्ख्या तंत्र दे विच जां मैडिकल सिक्ख्या तंत्र दे विच वड्डियां फीसां वसूलण कारण ही आम वर्ग दे ਉਹ इंटैलीजेंट बच्चे ਜਿਹੜੇ कि अपनी जिंदगी दे विच इस तरह की सिक्ख्या नूं प्राप्त कर सकते हैं, सगों प्राप्त ही नहीं कर सकते जो कि पंजाब दे लोकां लई जां भारत दे उन्हां तबकिਆਂ लई एक चानण मुनारा बन सकते हैं, उन्हां लई सेवा कर सकते हैं। वो आखिर पिछे क्यों रह जाते हैं? पिछे रहण दा कारण यह प्राइवेट तंत्र वालों, प्राइवेट यूनीवर्सिटीज़ वालों, प्राइवेट कॉलेजां वालों वसूलियां जांदियां वड्डियां फीसां ने, जिस करके पंजाब ही नहीं सगों पूरे भारत तो विद्यार्थी वख-वख राज्यों तो ये विद्यार्थी यूक्रेन दे विच पढ़न वास्ते गए हैं ते अज उत्थों उस युद्ध कारण गुहार लगा रहे हैं कि उन्हां नूं भारत सरकार वापस कढ़ण लई यतन करे, उन्हां नूं बाहर कढे। धन्नवाद। आखिर भारतीय विद्यार्थी क्यों जाते ने यूक्रेन पढ़न लई? यूक्रेन युद्ध कारण भारतीय मेडिकल सिक्ख्या तंत्र की खुली पोल। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ जिस पढ़ाई नूं करन वास्ते भारतीय विद्यार्थी जां पंजाब तो जिहड़े नौजवान ने यूक्रेन दे विच पहुंचे हुए ने। अज असीं तुहानूं इस दा पूरे मामले की जानकारी अंकड़ियां दे नाल देवांगे, अंकड़ियां सहित दसांगे कि आखिर भारत की मैडिकल सिक्ख्या तंत्र की वड्डी पोल है यूक्रेन दे इस युद्ध ने खोल के रख दित्ती है। गल करदे आ इन्हां विद्यार्थियों की। विद्यार्थी जिहड़ी पढ़ाई करन वास्ते यूक्रेन दे विच पहुंचे ने ते ओह मैडिकल की पढ़ाई है। मैडिकल की पढ़ाई यूक्रेन दे विच भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा सस्ती है। भारत दे विच जिथे ये पढ़ाई लखां तो करोड़ों तक पहुँच जाती है, उत्थे ही यूक्रेन दे विच बहुत घट फीस नाल ये मैडिकल की पढ़ाई की जा सकती है। इस युद्ध दौरान लगातार वीडियो साडे सामने आ रही जिस दे विच विद्यार्थी उन्हां नूं यूक्रेन दे विचों कड्ढण दी अपील कर रहे ने, पर जिहड़े लोग साडे तो हुणे हुणे वोटां मंग के वोटां लैके घरां दे विच बैठे होए ने, यानी कि MLA बनन दे सुपने देख रहे ने, वो किते ना किते इस मामले दे विच पूरी तरह नाल चुप नज़र आ रहे हैं। जिहड़े कुछ दिन पहलां साडीआं गलियां दे विच साडे मुहल्लियां दे विच आम लोकां दे पैरी हत्थ लगाउंदे नज़र आउंदे सी, ਉਹ पंजाब ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ जो रुपया ਉਹ यूक्रेन ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 90000
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 90000
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 90,000
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
फर्क है जिहड़ा फीसां दे विच आम वर्ग नूं एक मध्य वर्गी परिवार का जो बंदा है उन्हां नूं मैडिकल सिक्ख्या तो किस तरीके नाल दूर किया जा रहा है। 80 लाख तो 1.5 करोड़ की रकम जिहड़ा कि एक मध्य वर्गी इंसान कदे अपनी पूरी जिंदगी दे विच सोच भी नहीं सकता। जे आपां वार-वार ये सवाल किया जाता कि आखिर पॉलिटिशियंस के बच्चे ही डॉक्टर IPS या IAS क्यों बनते हैं, डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर क्यों बनते हैं, IAS के बच्चे IAS क्यों बनते हैं, तो अज उसका सब तो वड्डा खुलासा असीं तुहाडे सामने कीता है कि सिक्ख्या तंत्र दे विच जां मैडिकल सिक्ख्या तंत्र दे विच वड्डियां फीसां वसूलण कारण ही आम वर्ग के वो इंटैलीजेंट बच्चे जिहड़े कि अपनी जिंदगी दे विच इस तरह की सिक्ख्या नूं प्राप्त कर सकते हैं, सगों प्राप्त ही नहीं कर सकते जो कि पंजाब के लोगों लई जां भारत के उन्हां तबकिਆਂ लई एक चानण मुनारा बन सकते हैं, उन्हां लई सेवा कर सकते हैं। वो आखिर पिछे क्यों रह जाते हैं? पिछे रहने का कारण यह प्राइवेट तंत्र वालों, प्राइवेट यूनीवर्सिटीज़ वालों, प्राइवेट कॉलेजों वालों वसूलियां जांदियां वड्डियां फीसां ने, जिस करके पंजाब ही नहीं सगों पूरे भारत तो विद्यार्थी वख-वख राज्यों तो ये विद्यार्थी यूक्रेन दे विच पढ़न वास्ते गए हैं ते अज उत्थों उस युद्ध कारण गुहार लगा रहे हैं कि उन्हां नूं भारत सरकार वापस कढ़ण लई यतन करे, उन्हां नूं बाहर कढ़े। धन्नवाद। आखिर भारतीय विद्यार्थी क्यों जाते ने यूक्रेन पढ़न लई? यूक्रेन युद्ध कारण भारतीय मैडिकल सिक्ख्या तंत्र की खुली पोल। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ जिस पढ़ाई नूं करन वास्ते भारतीय विद्यार्थी जां पंजाब तो जिहड़े नौजवान ने यूक्रेन दे विच पहुंचे हुए ने। अज असीं तुहानूं इस दा पूरे मामले की जानकारी अंकड़ियां दे नाल देवांगे, अंकड़ियां सहित दसांगे कि आखिर भारत की मैडिकल सिक्ख्या तंत्र की वड्डी पोल है यूक्रेन दे इस युद्ध ने खोल के रख दित्ती है। गल करदे आ इन्हां विद्यार्थियों की। विद्यार्थी जिहड़ी पढ़ाई करन वास्ते यूक्रेन दे विच पहुंचे ने ते ओह मैडिकल की पढ़ाई है। मैडिकल की पढ़ाई यूक्रेन दे विच भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा सस्ती है। भारत दे विच जिथे ये पढ़ाई लखां तो करोड़ों तक पहुँच जाती है, उत्थे ही यूक्रेन दे विच बहुत घट फीस नाल ये मैडिकल की पढ़ाई की जा सकती है। इस युद्ध दौरान लगातार वीडियो साडे सामने आ रही जिस दे विच विद्यार्थी उन्होंने यूक्रेन दे विचों कढ़ण की अपील कर रहे ने, पर जिहड़े लोग साडे तो हुणे हुणे वोटां मंग के वोटां लैके घरां दे विच बैठे हुए ने, यानी कि MLA बनन दे सुपने देख रहे ने, वो किते ना किते इस मामले दे विच पूरी तरह नाल चुप नज़र आ रहे हैं। जिहड़े कुछ दिन पहलां साडीआं गलियां दे विच साडे मुहल्लियां दे विच आम लोकां दे पैरी हत्थ लगाउंदे नज़र आउंदे सी, ਉਹ पंजाब के उन्हां विद्यार्थियों वास्ते चुप बैठे आ जिहड़े कि मैडिकल की पढ़ाई करन वास्ते यूक्रेन दे विच फसे होए आ। दोबारा फिर उस मुद्दे ते आउणे कि आखिर मैडिकल की पढ़ाई लई ये विद्यार्थी ने यूक्रेन की चोण क्यों की। तुहानूं असीं अंकड़े दसांगे कि आखिर अंकड़े की कहंदे आ। जे अंकड़ियां की गल करिए तो भारत तो लगभग 1000 करोड़ जो रुपया वो यूक्रेन दियां बैंकां दे विच इन्हां यूनीवर्सिटीज़ दियां फीसां दे रूप दे विच हर साल जा रहा है। 1000 करोड़ रुपए की रकम है जिहड़ी वो भारत वालों जा रही है। भारत दे विच जे गल करिए तो एक साल लई 90,000 सीटां ने, 90,000
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 90000
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
फर्क है जिहड़ा फीसां दे विच आम वर्ग नूं एक मध्य वर्गी परिवार का जो बंदा है उन्हां नूं मैडिकल सिक्ख्या तो किस तरीके नाल दूर किया जा रहा है। 80 लाख तो 1.5 करोड़ की रकम जिहड़ा कि एक मध्य वर्गी इंसान कदे अपनी पूरी जिंदगी दे विच सोच भी नहीं सकता। जे आपां वार वार ये सवाल किया जाता कि आखिर पॉलिटिशियंस दे बच्चे ही डॉक्टर IPS या IAS क्यों बनते हैं, डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर क्यों बनते हैं, IAS के बच्चे IAS क्यों बनते हैं, तो अज उस दा सब तो वड्डा खुलासा असीं तुहाडे सामने कीता है कि सिक्ख्या तंत्र दे विच जां मैडिकल सिक्ख्या तंत्र दे विच वड्डियां फीसां वसूलण कारण ही आम वर्ग दे ਉਹ इंटैलीजेंट बच्चे ਜਿਹੜੇ कि अपनी जिंदगी दे विच इस तरह की सिक्ख्या नूं प्राप्त कर सकते हैं, सगों प्राप्त ही नहीं कर सकते जो कि पंजाब दे लोकां लई जां भारत दे उन्हां तबकिਆਂ लई एक चानण मुनारा बन सकते हैं, उन्हां लई सेवा कर सकते हैं। वो आखिर पिछे क्यों रह जाते हैं? पिछे रहण दा कारण यह प्राइवेट तंत्र वालों, प्राइवेट यूनीवर्सिटीज़ वालों, प्राइवेट कॉलेजां वालों वसूलियां जांदियां वड्डियां फीसां ने, जिस करके पंजाब ही नहीं सगों पूरे भारत तो विद्यार्थी वख-वख राज्यों तो ये विद्यार्थी यूक्रेन दे विच पढ़न वास्ते गए हैं ते अज उत्थों उस युद्ध कारण गुहार लगा रहे हैं कि उन्हां नूं भारत सरकार वापस कढ़ण लई यतन करे, उन्हां नूं बाहर कढे। धन्नवाद। आखिर भारतीय विद्यार्थी क्यों जाते ने यूक्रेन पढ़न लई? यूक्रेन युद्ध कारण भारतीय मेडिकल सिक्ख्या तंत्र की खुली पोल। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ जिस पढ़ाई नूं करन वास्ते भारतीय विद्यार्थी जां पंजाब तो जिहड़े नौजवान ने यूक्रेन दे विच पहुंचे हुए ने। अज असीं तुहानूं इस दा पूरे मामले की जानकारी अंकड़ियां दे नाल देवांगे, अंकड़ियां सहित दसांगे कि आखिर भारत की मैडिकल सिक्ख्या तंत्र की वड्डी पोल है यूक्रेन दे इस युद्ध ने खोल के रख दित्ती है। गल करदे आ इन्हां विद्यार्थियों की। विद्यार्थी जिहड़ी पढ़ाई करन वास्ते यूक्रेन दे विच पहुंचे ने ते ओह मैडिकल की पढ़ाई है। मैडिकल की पढ़ाई यूक्रेन दे विच भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा सस्ती है। भारत दे विच जिथे ये पढ़ाई लखां तो करोड़ों तक पहुँच जाती है, उत्थे ही यूक्रेन दे विच बहुत घट फीस नाल ये मैडिकल की पढ़ाई की जा सकती है। इस युद्ध दौरान लगातार वीडियो साडे सामने आ रही जिस दे विच विद्यार्थी उन्हां नूं यूक्रेन दे विचों कड्ढण दी अपील कर रहे ने, पर जिहड़े लोग साडे तो हुणे हुणे वोटां मंग के वोटां लैके घरां दे विच बैठे होए ने, यानी कि MLA बनन दे सुपने देख रहे ने, वो किते ना किते इस मामले दे विच पूरी तरह नाल चुप नज़र आ रहे हैं। जिहड़े कुछ दिन पहलां साडीआं गलियां दे विच साडे मुहल्लियां दे विच आम लोकां दे पैरी हत्थ लगाउंदे नज़र आउंदे सी, ਉਹ पंजाब ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ जो रुपया ਉਹ यूक्रेन ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 90000
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ
ਡਾਕਟਰ IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ
कि सिੱਖਿਆ तंत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ तंत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ
35% ਸੀਟਾਂ सिर्फ ਜਰਨਲ वर्ग ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ वर्ग ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90,000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ।
पंजाब दे विच इक्को एक मैडिकल यूनीवर्सिटी है बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी जो कि फरीदकोट दे विच स्थित है। उस तो प्राप्त होए अंकड़ियां दी जदों आपां गल करदे हां तां पंजाब दे विच MBBS लई लगभग 1400 सीटां ने। 1400 सीटां दे विचों 600 सीटां जो कि 3 मैडिकल कॉलेज पंजाब दे विच सरकारी ने। सरकारी सीटां सिर्फ 600 बचदियां ने, जिहदे विच गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज, अमृतसर दा सरकारी मैडिकल कॉलेज अते पटियाला दा सरकारी मैडिकल कॉलेज इन्हां दे विच जदों फीस की गल करते हैं तो लगभग 1,60,000 सरकारी कॉलेज दे विच जिहड़ी फीस है वो वसूल की जाती है। तो जे पूरे भारत दे विच गल करिए तो पूरे भारत दे विच जदों इन्हां फीसां दा आंकड़े की गल करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की गल करते हैं तो 80 लाख तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक की जिहड़ा खर्चा एक MBBS के विद्यार्थी है उहदे मापिਆਂ ਨੂੰ उठाउणा पैंदा है। 80 लाख तो 1.5 करोड़ रुपया, क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ फीसां स्ट्रक्चर उसके होस्टल के खर्चे उसके मैस के खर्चे जिहड़े होर जिहड़े कुछ खर्चे है हिडन चार्जिस जिन्होंने आपां कह दिंदे वो मिला के लगभग 80 लाख तो 1.5 करोड़ का खर्चा इस दे विच पैंदा। जे यूक्रेन की गल करिए तो यूक्रेन दे विच यही खर्चा 35 तो 40 लाख रुपए का खर्चा जिहड़ा पैंदा। सो तुसीं हुण आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि आखिर भारत के विद्यार्थी यूक्रेन का रुख क्यों करते हैं। जिन्हां ने मैडिकल की पढ़ाई करनी हुंदी है, जिन्हां ने मैडिकल के खेत्र दे विच डॉक्टरी की पढ़ाई करनी हुंदी है, तां ओह इस खर्चे तो बचण दे लई जिहड़ा कि भारत दे विच 80 लाख तो 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा है, इस खर्चे तो बचण दे लई मापे अपनी औलाद नूं पढ़न वास्ते जिहड़ा यूक्रेन दे विच भेजदे आ, जिथे कि सिर्फ 35 तो 40 लाख रुपए के खर्चे नाल वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। हुण गल करते हैं यूक्रेन दे विच मैडिकल यूनीवर्सिटियां की। जे मैडिकल यूनीवर्सिटीज़ की गल करिए तो यूक्रेन दे विच 35 के करीब मैडिकल यूनीवर्सिटियां ने, जिहदे विच आपां गल करिए 8 टॉप यूनीवर्सिटीज़ ने जो कि पूरी दुनिया तो विद्यार्थी इन्हां यूनीवर्सिटीज़ दे विच पढ़न आउंदे ने। ये टॉप रैंकड यूनीवर्सिटियां यूक्रेन दे विच 8 ने। इस समय जे आपां गल करिए तो पूरे भारत तो लगभग 18,000 के करीब जिहड़े बच्चे ने वो यूक्रेन दे विच मैडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। एक नवीं चीज़ जिहड़ी सामने आई है इस युद्ध के दौरान कि भारत दे विच मैडिकल सिक्ख्या दे लई किन्ने क प्रबंध ने। सरकारां वल्लों वड्डियां डींगा मारियां जांदियां, वड्डे वड्डे दावे कीते जांदे ने, पर मैडिकल सिक्ख्या के संबंध दे विच ये सारी पोल यूक्रेन दे इस युद्ध ने खोल के रख दित्ती है कि भारत दे विच मैडिकल सिक्ख्या नूं लैके सरकारां वल्लों हुण तक दे किस तरह के प्रबंध किए गए आ। जिथे भारतीय लोग अपनी रोजी रोटी चंगे भविख ते मेहनत मजदूरी करने वास्ते विदेशों का रुख करते सी, जिथे लोगों वालों अपने परिवारों का जीवन बसर करने या अपना लिविंग स्टैंडर्ड अप करने वास्ते विदेशों के विच हड्ड तोड़नी मेहनत की जाती सी, उत्थे ही पढ़ाई वास्ते उच्च सिक्ख्या वास्ते मैडिकल सिक्ख्या वास्ते भारती नहीं सगों पंजाब दे विचों भी जिहड़े विद्यार्थी ने ओह यूक्रेन वर्गे देशों के विच जां होरनां देशों के विच पढ़ाई लई जा रहे हैं। आखिर साडे भारत दे जो राजनीतिक तंत्र है उस वल्लों भारत के लोगों लई की कीता गया, किस तरह के प्रबंध किए गए ने, इन्हां प्रबंधों की पोल तुहाडे सामने खुल के रख दित्ती आ कि किस तरीके नाल एक वड्डा फर्क है जिहड़ा फीसां दे विच आम वर्ग नूं एक मध्य वर्गी परिवार का जो बंदा है उन्हां नूं मैडिकल सिक्ख्या तो किस तरीके नाल दूर किया जा रहा है। 80 लाख तो 1.5 करोड़ की रकम जिहड़ा कि एक मध्य वर्गी इंसान कदे अपनी पूरी जिंदगी दे विच सोच भी नहीं सकता। जे आपां वार-वार ये सवाल किया जाता कि आखिर पॉलिटिशियंस दे बच्चे ही डॉक्टर IPS या IAS क्यों बनते हैं, डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर क्यों बनते हैं, IAS के बच्चे IAS क्यों बनते हैं, तो अज उसका सब तो वड्डा खुलासा असीं तुहाडे सामने कीता है कि सिक्ख्या तंत्र दे विच या मैडिकल सिक्ख्या तंत्र दे विच वड्डियां फीसां वसूलन कारण ही आम वर्ग के वो इंटैलीजेंट बच्चे जिहड़े कि अपनी जिंदगी दे विच इस तरह की सिक्ख्या नूं प्राप्त कर सकते हैं, सगों प्राप्त ही नहीं कर सकते जो कि पंजाब के लोगों लई जां भारत के उन्हां तबकिਆਂ लई एक चानण मुनारा बन सकते हैं। उन्हां लई
ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90,000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ,
जिस करके पंजाब ही नहीं सगों पूरे भारत तो विद्यार्थी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? यूक्रेन युद्ध कारण भारतीय मेडिकल शिक्षा तंत्र की खुली पोल। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90,000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600
ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ
ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90,000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਇਹਨਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ?
ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90,000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please
evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90,000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਉਸਦੇ
ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55000 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ युद्ध ਕਾਰਨ फस गए ने। साडे दिमाग दे विच एक वड्डा सवाल खड़ा हो जाता है कि इस तरह की किहड़ी पढ़ाई है जिस पढ़ाई नूं करन वास्ते भारती विद्यार्थी जां पंजाब तो जिहड़े नौजवान ने यूक्रेन दे विच पहुंचे हुए ने। अज असीं तुहानूं इस दा पूरे मामले की जानकारी अंकड़ियां दे नाल देवांगे। अंकड़ियां सहित दसांगे कि आखिर भारत की मैडिकल सिक्ख्या तंत्र की वड्डी पोल है यूक्रेन के इस युद्ध ने खोल के रख दिती है। गल करते हैं इन्हां विद्यार्थियों की। विद्यार्थी जिहड़ी पढ़ाई करने वास्ते यूक्रेन दे विच पहुंचे ने ते ओह मैडिकल की पढ़ाई है। मैडिकल की पढ़ाई यूक्रेन दे विच भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा सस्ती है। भारत दे विच जिथे ये पढ़ाई लखां तो करोड़ों तक पहुँच जाती है उत्थे ही यूक्रेन दे विच बहुत घट फीस नाल ये मैडिकल की पढ़ाई की जा सकती है। इस युद्ध दौरान लगातार वीडियो साडे सामने आ रही हैं जिस दे विच विद्यार्थी उन्हां नूं यूक्रेन दे विचों कड्ढण दी अपील कर रहे ने। पर जिहड़े लोग साडे तो हुणे हुणे वोटां मंग के वोटां लैके घरां दे विच बैठे होए ने यानी कि MLA बनन दे सुपने देख रहे ने ਉਹ किते ना किते इस मामले दे विच पूरी तरह नाल चुप नज़र आ रहे हैं। जिहड़े कुछ दिन पहलां साडीਆਂ गलियां दे विच साडे मुहल्लिਆਂ दे विच आम लोगों के पैरी हथ लगाते नज़र आते सी ओह पंजाब दे उन्हां विद्यार्थियों वास्ते चुप बैठे आ जिहड़े कि मैडिकल की पढ़ाई करने वास्ते यूक्रेन दे विच फसे होए आ। दोबारा फिर उस मुद्दे ते आउणे कि आखिर मैडिकल की पढ़ाई लई ये विद्यार्थी ने यूक्रेन की चोण क्यों की। तुहानूं असीं अंकड़े दसांगे कि आखिर अंकड़े की कहंदे आ। जे अंकड़ियां की गल करिए तो भारत तो लगभग 1000 करोड़ जो रुपया ओह यूक्रेन दियां बैंकां दे विच इन्हां यूनीवर्सिटीज़ दियां फीसां दे रूप दे विच हर साल जा रहा है। 1000 करोड़ रुपए की रकम है जिहड़ी ओह भारत वल्लों जा रही है। भारत दे विच जे गल करिए तो एक साल लई 90,000 सीटां ने। 90,000 ਜਿਹੜੇ विद्यार्थी ने वो भारत दियां मैडिकल यूनीवर्सिटीज़ दे विच MBBS की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर विद्यार्थियों की गल करिए तो लगभग 8 लाख विद्यार्थी नीट की परीक्षा दिंदे ने जिहड़े कि MBBS करन दे चाहवान हुंदे ने। उन्हां वल्लों 8 लाख विद्यार्थियों के मुकाबले 90,000 सीटां जिन्हां की गिनती की बहुत घट है। जे अगले पासे गल करिए तो जदों सरकारी कालजां दीयां सीटां की गल करदे हां ਤਾਂ सरकारी कालज ਦੀਆਂ सीटां सिर्फ 55,000 ने जिन्हां विचों 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ने। जरनल वर्ग की जो गल करते हैं तो सिर्फ 35% सीटां सिर्फ जरनल वर्ग लई बचदियां ने। 35% सीट्स लई जरनल वर्ग के विद्यार्थी आपस में भिड़ते हैं। हुण गल करते हैं पंजाब की। पंजाब दे विच इक्को एक मैडिकल यूनीवर्सिटी है बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी जो कि फरीदकोट दे विच स्थित है। उस तो प्राप्त होए अंकड़ियां की जो आपां गल करते हैं तो पंजाब दे विच MBBS लई लगभग 1400 सीटां ने। 1400 सीटां दे विचों 600 सीटां जो कि 3 मैडिकल कॉलेज पंजाब दे विच सरकारी ने। सरकारी सीटां सिर्फ 600 बचदियां ने जिहदे विच गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज अमृतसर दा सरकारी मैडिकल कॉलेज अते पटियाला दा सरकारी मैडिकल कॉलेज इन्हां दे विच जदों फीस की गल करते हैं तो लगभग 1,60,000 सरकारी कॉलेज दे विच जिहड़ी फीस है वो वसूल की जाती है। तो जे पूरे भारत दे विच गल करिए तो पूरे भारत दे विच जदों इन्हां फीसां दा आंकड़े की गल करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की गल करते हैं तो 80 लाख तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक की जिहड़ा खर्चा एक MBBS के विद्यार्थी है उहदे मापिਆਂ ਨੂੰ उठाउणा पैंदा है। 80 लाख तो 1.5 करोड़ रुपया क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ फीसां स्ट्रक्चर उसके होस्टल के खर्चे उसके मैस के खर्चे जिहड़े होर जिहड़े कुछ खर्चे है हिडन चार्जिस जिन्होंने आपां कह दिंदे आ वो मिला के लगभग 80 लाख तो 1.5 करोड़ का खर्चा इस दे विच पैंदा। जे यूक्रेन की गल करिए तो यूक्रेन दे विच यही खर्चा 35 तो 40 लाख रुपए का खर्चा जिहड़ा पैंदा। सो तुसीं हुण आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि आखिर भारत के विद्यार्थी यूक्रेन का रुख क्यों करते हैं। जिन्हां ने मैडिकल की पढ़ाई करनी हुंदी है
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ
जिस पढ़ाई नूं करन वास्ते भारतीय विद्यार्थी जां पंजाब तो ਜਿਹੜੇ नौजवान ने यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ यूक्रेन ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ लगातार वीडियो साडे सामने आ रही जिस दे विच विद्यार्थी उन्होंने यूक्रेन दे विचों कड्ढण दी अपील कर रहे ने, पर जिहड़े लोग साडे तो हुणे हुणे वोटां मंग के वोटां लैके घरां दे विच बैठे हुए ने यानी कि MLA बनन दे सुपने देख रहे ने, वो किते ना किते इस मामले दे विच पूरी तरह नाल चुप नज़र आ रहे हैं। जिहड़े कुछ दिन पहलां साडीआं गलियां दे विच साडे मुहल्लियां दे विच आम लोगों के पैरी हथ लगाते नज़र आते सी, ओह पंजाब के उन्हां विद्यार्थियों वास्ते चुप बैठे आ जिहड़े कि मैडिकल की पढ़ाई करने वास्ते यूक्रेन दे विच फसे होए आ। दोबारा फिर उस मुद्दे ते आउणे कि आखिर मैडिकल की पढ़ाई लई ये विद्यार्थी ने यूक्रेन की चोण क्यों की। तुहानूं असीं अंकड़े दसांगे कि आखिर अंकड़े की कहंदे आ। जे अंकड़ियां की गल करिए तो भारत तो लगभग 1000 करोड़ जो रुपया वो यूक्रेन दियां बैंकां दे विच इन्हां यूनीवर्सिटीज़ दियां फीसां दे रूप दे विच हर साल जा रहा है। 1000 करोड़ रुपए की रकम है जिहड़ी वो भारत वालों जा रही है। भारत दे विच जे गल करिए तो एक साल लई 90,000 सीटां ने, 90,000 जिहड़े विद्यार्थी ने वो भारत दियां मैडिकल यूनीवर्सिटीज़ दे विच MBBS की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर विद्यार्थियों की गल करिए तो लगभग 8 लाख विद्यार्थी नीट की प्रीख्या दिंदे ने जिहड़े कि MBBS करन दे चाहवान हुंदे ने। उन्हां वल्लों 8 लाख विद्यार्थियों के मुकाबले 90,000 सीटां जिन्हां की गिनती की बहुत घट है। जे अगले पासे गल करिए तो जदों सरकारी कालजां दीयां सीटां की गल करदे हां तो सरकारी कालज दीयां सीटां सिर्फ 55,000 ने, जिन्हां विचों 65% राखवियां ने। जरनल वर्ग की जो गल करते हैं तो सिर्फ 35% सीटां सिर्फ जरनल वर्ग लई बचदियां ने। 35% सीट्स लई जरनल वर्ग के विद्यार्थी आपस में भिड़ते हैं। हुण गल करते हैं पंजाब की। पंजाब दे विच इक्को एक मैडिकल यूनीवर्सिटी है बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी जो कि फरीदकोट दे विच स्थित है। उस तो प्राप्त होए अंकड़ियां की जो आपां गल करते हैं तो पंजाब दे विच MBBS ਲਈ लगभग 1400 सीटां ने। 1400 सीटां दे विचों 600 सीटां जो कि 3 मैडिकल कॉलेज पंजाब दे विच सरकारी ने। सरकारी सीटां सिर्फ 600 बचदियां ने, जिहदे विच गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज, अमृतसर दा सरकारी मैडिकल कॉलेज अते पटियाला दा सरकारी मैडिकल कॉलेज इन्हां दे विच जदों फीस की गल करदे हां तां लगभग 1,60,000 सरकारी कॉलेज दे विच जिहड़ी फीस है वो वसूल की जाती है। तो जे पूरे भारत दे विच गल करिए तो पूरे भारत दे विच जदों इन्हां फीसां दा आंकड़े की गल करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की गल करते हैं तो 80 लाख तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक की जिहड़ा खर्चा एक MBBS के विद्यार्थी है उहदे मापिਆਂ ਨੂੰ उठाउणा पैंदा है। 80 लाख तो 1.5 करोड़ रुपया, क्योंकि वख-वख कालजां दीयां फीसां स्ट्रक्चर उसके होस्टल के खर्चे उसके मैस के खर्चे जिहड़े होर जिहड़े कुछ खर्चे है हिडन चार्जिस जिन्होंने आपां कह दिंदे वो मिला के लगभग 80 लाख तो 1.5 करोड़ का खर्चा इस दे विच पैंदा। जे यूक्रेन की गल करिए तो यूक्रेन दे विच यही खर्चा 35 तो 40 लाख रुपए का खर्चा जिहड़ा पैंदा। सो तुसीं हुण आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि आखिर भारत के विद्यार्थी यूक्रेन का रुख क्यों करते हैं। जिन्हां ने मैडिकल की पढ़ाई करनी हुंदी है, जिन्हां ने मैडिकल के खेत्र दे विच डॉक्टरी की पढ़ाई करनी हुंदी है तां ओह इस खर्चे तो बचण दे लई जिहड़ा कि भारत दे विच 80 लाख तो 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा है
इस खर्चे तो बचण दे लई मापे अपनी औलाद नूं पढ़न वास्ते ਜਿਹੜਾ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ कि सिर्फ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ यूक्रेन ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ यूक्रेन ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ यूक्रेन ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? यूक्रेन युद्ध कारण भारतीय मेडिकल शिक्षा तंत्र की खुली पोल। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ यूक्रेन ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ यूक्रेन ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ
पूरी दुनिया तो विद्यार्थी इन्हां यूनीवर्सिटीज़ दे विच पढ़न आउंदे ने। ये टॉप रैंकड यूनीवर्सिटियां यूक्रेन दे विच 8 ने। इस समय जे आपां गल करिए तां पूरे भारत तो लगभग 18,000 के करीब जिहड़े बच्चे ने वो यूक्रेन दे विच मैਡੀਕਲ की पढ़ाई कर रहे ने। एक नवीं चीज़ जिहड़ी सामने आई है इस युद्ध के दौरान कि भारत दे विच मैਡੀਕਲ सिक्ख्या दे लई किन्ने क प्रबंध ने। सरकारां वल्लों वड्डियां डींगा मारियां जांदियां, वड्डे वड्डे दावे कीते जांदे ने, पर मैਡੀਕਲ सिक्ख्या के संबंध दे विच ये सारी पोल यूक्रेन दे इस युद्ध ने खोल के रख दित्ती है कि भारत दे विच मैਡੀਕਲ सिक्ख्या नूं लैके सरकारां वल्लों हुण तक दे किस तरह के प्रबंध कीते गए आ। जिथे भारतीय लोग अपनी रोजी रोटी चंगे भविख ते मेहनत मजदूरी करन वास्ते विदेशों का रुख करते सी, जिथे लोगों वल्लों अपने परिवारां दा जीवन बसर करने या अपना लिविंग स्टैंडर्ड अप करने वास्ते विदेशों के विच हड्ड तोड़नी मेहनत की जाती सी, उत्थे ही पढ़ाई वास्ते उच्च सिक्ख्या वास्ते मैਡੀਕਲ सिक्ख्या वास्ते भारत ही नहीं सगों पंजाब दे विचों भी जिहड़े विद्यार्थी ने वो यूक्रेन वर्गे देशों के विच जां होरनां देशों के विच पढ़ाई लई जा रहे ने। आखिर साडे भारत दे जो राजनीतिक तंत्र है उस वल्लों भारत के लोगों लई की कीता गया, किस तरह के प्रबंध किए गए ने, इन्हां प्रबंधों की पोल तुहाडे सामने खुल के रख दित्ती आ कि किस तरीके नाल एक वड्डा फर्क है जिहड़ा फीसां दे विच आम वर्ग नूं एक मध्य वर्गी परिवार का जो बंदा है उन्हां नूं मैਡੀਕਲ सिक्ख्या तो किस तरीके नाल दूर किया जा रहा है। 80 लाख तो 1.5 करोड़ की रकम जिहड़ा कि एक मध्य वर्गी इंसान कदे अपनी पूरी जिंदगी दे विच सोच भी नहीं सकता। जे आपां वार वार ये सवाल किया जाता कि आखिर पॉलिटिशियंस दे बच्चे ही डॉक्टर IPS या IAS क्यों बनते हैं, डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर क्यों बनते हैं, IAS के बच्चे IAS क्यों बनते हैं, तो अज उसका सब तो वड्डा खुलासा असीं तुहाडे सामने कीता है कि सिक्ख्या तंत्र दे विच जां मैਡੀਕਲ सिक्ख्या तंत्र दे विच वड्डियां फीसां वसूलण कारण ही आम वर्ग के वो इंटैलीजेंट बच्चे जिहड़े कि अपनी जिंदगी दे विच इस तरह की सिक्ख्या नूं प्राप्त कर सकते हैं, सगों प्राप्त ही नहीं कर सकते जो कि पंजाब के लोगों लई जां भारत के उन्हां तबकिਆਂ लई एक चानण मुनारा बन सकते हैं, उन्हां लई सेवा कर सकते हैं। वो आखिर पिछे क्यों रह जाते हैं? पिछे रहने का कारण यह प्राइवेट तंत्र वालों, प्राइवेट यूनीवर्सिटीज़ वालों, प्राइवेट कॉलेजों वालों वसूलियां जांदियां वड्डियां फीसां ने, जिस करके पंजाब ही नहीं सगों पूरे भारत तो विद्यार्थी वख-वख राज्यों तो ये विद्यार्थी यूक्रेन दे विच पढ़न वास्ते गए हैं ते अज उत्थों उस युद्ध कारण गुहार लगा रहे हैं कि उन्हां नूं भारत सरकार वापस कढ़ण लई यतन करे, उन्हां नूं बाहर कढे। धन्नवाद। आखिर भारतीय विद्यार्थी क्यों जाते ने यूक्रेन पढ़न लई? यूक्रेन युद्ध कारण भारतीय मैਡੀਕਲ सिक्ख्या तंत्र की खुली पोल। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ जिस पढ़ाई नूं करन वास्ते भारतीय विद्यार्थी जां पंजाब तो जिहड़े नौजवान ने यूक्रेन दे विच पहुंचे हुए ने। अज असीं तुहानूं इस दा पूरे मामले की जानकारी अंकड़ियां दे नाल देवांगे, अंकड़ियां सहित दसांगे कि आखिर भारत की मैਡੀਕਲ सिक्ख्या तंत्र की वड्डी पोल है यूक्रेन दे इस युद्ध ने खोल के रख दित्ती है। गल करदे आ इन्हां विद्यार्थियों की। विद्यार्थी जिहड़ी पढ़ाई करन वास्ते यूक्रेन दे विच पहुंचे ने ते ओह मैਡੀਕਲ की पढ़ाई है। मैਡੀਕਲ की पढ़ाई यूक्रेन दे विच भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा सस्ती है। भारत दे विच जिथे ये पढ़ाई लखां तो करोड़ों तक
ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18000 ਦੇ ਕਰੀਬ
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ
किन्ने क प्रबंध ने सरकारां वल्लों वड्डियां ਡੀਂਗਾਂ मारियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੇ दावे कीते जाते ने पर मैडिकल सिक्ख्या के संबंध दे विच ये सारी पोल यूक्रेन के इस युद्ध ने खोल के रख दी है कि भारत दे विच मैडिकल सिक्ख्या नूं लैके सरकारां वल्लों हुण तक दे किस तरह के प्रबंध किए गए आ जिथे भारतीय लोग अपनी रोजी रोटी चंगे भविख ते मेहनत मजदूरी करने वास्ते विदेशों का रुख करते सी जिथे लोगों वल्लों अपने परिवारां दा जीवन बसर करने या अपना लिविंग स्टैंडर्ड अप करने वास्ते विदेशों के विच हड्ड तोड़नी मेहनत की जाती सी उत्थे ही पढ़ाई वास्ते उच्च सिक्ख्या वास्ते मैडिकल सिक्ख्या वास्ते भारत ही नहीं सगों पंजाब दे विचों भी जिहड़े विद्यार्थी ने ओह यूक्रेन वर्गे देशों के विच जां होरनां देशों के विच पढ़ाई लई जा रहे ने। आखिर साडे भारत दे जो राजनीतिक तंत्र है उस वल्लों भारत के लोगों लई की कीता गया किस तरह के प्रबंध किए गए ने इन्हां प्रबंधों की पोल तुहाडे सामने खुल के रख दी आ कि किस तरीके नाल एक वड्डा फर्क है जिहड़ा फीसां दे विच आम वर्ग नूं एक मध्य वर्गी परिवार का जो बंदा है उन्हां नूं मैडिकल सिक्ख्या तो किस तरीके नाल दूर किया जा रहा है। 80 लाख तो 1.5 करोड़ की रकम जिहड़ा कि एक मध्य वर्गी इंसान कदे अपनी पूरी जिंदगी दे विच सोच भी नहीं सकता। जे आपां वार वार यह सवाल किया जाता है कि आखिर पॉलिटिशियंस के बच्चे ही डॉक्टर IPS या IAS क्यों बनते हैं डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर क्यों बनते हैं IAS के बच्चे IAS क्यों बनते हैं तो अज उसका सब तो वड्डा खुलासा असीं तुहाडे सामने कीता है कि सिक्ख्या तंत्र दे विच या मैडिकल सिक्ख्या तंत्र दे विच वड्डियां फीसां वसूलण कारण ही आम वर्ग के वो इंटैलीजेंट बच्चे जिहड़े कि अपनी जिंदगी दे विच इस तरह की सिक्ख्या नूं प्राप्त कर सकते हैं सगों प्राप्त ही नहीं कर सकते जो कि पंजाब के लोगों लई जां भारत के उन्हां तबकिਆਂ लई एक चानण मुनारा बन सकते हैं उन्हां लई सेवा कर सकते हैं। वो आखिर पिछे क्यों रह जाते हैं पिछे रहने का कारण यह प्राइवेट तंत्र वालों प्राइवेट यूनीवर्सिटीज़ वालों प्राइवेट कॉलेजों वालों वसूलियां जांदियां वड्डियां फीसां ने जिस करके पंजाब ही नहीं सगों पूरे भारत तो विद्यार्थी वख-वख राज्यों तो ये विद्यार्थी यूक्रेन दे विच पढ़न वास्ते गए हैं ते अज उत्थों उस युद्ध कारण गुहार लगा रहे हैं कि उन्होंने भारत सरकार वापस कढ़न लई यतन करे उन्होंने बाहर कढ़े। धन्यवाद। आखिर भारतीय विद्यार्थी क्यों जाते हैं यूक्रेन पढ़न लई? यूक्रेन युद्ध कारण भारतीय मेडिकल सिक्ख्या तंत्र की खुली पोल। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरकबाल सिंह। जदों तो रूस ने यूक्रेन के उपर हमला किया तो इस हमले दौरान लगातार जिहड़ियां खबरां सामने आ रही हैं इहदे विच असीं लगातार सुनते आ रहे हैं कि भारतीय विद्यार्थी यूक्रेन दे विच इस युद्ध कारण फस गए ने। साडे दिमाग दे विच एक वड्डा सवाल खड़ा हो जाता है कि इस तरह की किहड़ी पढ़ाई है जिस पढ़ाई नूं करन वास्ते भारतीय विद्यार्थी जां पंजाब तो जिहड़े नौजवान ने यूक्रेन दे विच पहुंचे हुए ने। अज असीं तुहानूं इस दा पूरे मामले की जानकारी अंकड़ियां दे नाल देवांगे। अंकड़ियां सहित दसांगे कि आखिर भारत की मैडिकल सिक्ख्या तंत्र की वड्डी पोल है यूक्रेन के इस युद्ध ने खोल के रख दी है। गल करते हैं इन्हां विद्यार्थियों की। विद्यार्थी जिहड़ी पढ़ाई करन वास्ते यूक्रेन दे विच पहुंचे ने ते ओह मैडिकल की पढ़ाई है। मैडिकल की पढ़ाई यूक्रेन दे विच भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा सस्ती है। भारत दे विच जिथे ये पढ़ाई लखां तो करोड़ों तक पहुँच जाती है उत्थे ही यूक्रेन दे विच बहुत घट फीस नाल ये मैडिकल की पढ़ाई की जा सकती है। इस युद्ध दौरान लगातार वीडियो साडे सामने आ रही हैं जिस दे विच विद्यार्थी उन्होंने यूक्रेन दे विचों कढ़ण की अपील कर रहे हैं पर जिहड़े लोग साडे तो हुणे हुणे वोटां मंग के वोटां लैके
ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੋ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ
ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ
चुप बैठे आ जिहड़े कि मैਡੀਕਲ की पढ़ाई करने वास्ते यूक्रेन दे विच फसे होए आ। दोबारा फिर उस मुद्दे ते आउणे कि आखिर मैਡੀਕਲ की पढ़ाई लई ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ने यूक्रेन की चोण क्यों की। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ कि आखिर अंकड़े की कहते हैं। जे अंकड़िਆਂ की गल करिए तो भारत तो लगभग 1000 करोड़ जो रुपया ਉਹ यूक्रेन ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ यूनिवर्सिटीज़ ਦੀਆਂ फीसां ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ हर साल जा रहा है। 1000 करोड़ रुपए की रकम है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90,000 सीटां ने 90,000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 सीटां जिन्हां दी गिनती की बहुत घट है। जे अगले पासे गल करिए तो जदों सरकारी कालजां दीयां सीटां दी गल करदे हां तां सरकारी कालज दीयां सीटां सिर्फ 55,000 ने जिन्हां विचों 65% राखवीआं ने। जरनल वर्ग की जदों गल करदे हां तां सिर्फ 35% सीटां सिर्फ जरनल वर्ग लई बचदियां ने। 35% सीट्स लई जरनल वर्ग के विद्यार्थी आपस ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ
ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ
ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90,000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ
जो राजनीतिक तंत्र है उस वालों भारत के लोगों लई की कीता गया, किस तरह के प्रबंध किए गए ने, इन्हां प्रबंधों की पोल तुहाडे सामने खुल के रख दित्ती आ कि किस तरीके नाल एक वड्डा फर्क है जिहड़ा फीसां दे विच आम वर्ग नूं, एक मध्य वर्गी परिवार का जो बंदा है उन्हां नूं मैडिकल सिक्ख्या तो किस तरीके नाल दूर किया जा रहा है। 80 लाख तो 1.5 करोड़ की रकम जिहड़ा कि एक मध्य वर्गी इंसान कदे अपनी पूरी जिंदगी दे विच सोच भी नहीं सकता। जे आपां वार-वार ये सवाल किया जाता कि आखिर पॉलिटिशियंस दे बच्चे ही डॉक्टर IPS या IAS क्यों बनते हैं, डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर क्यों बनते हैं, IAS के बच्चे IAS क्यों बनते हैं, तो अज उस दा सब तो वड्डा खुलासा असीं तुहाडे सामने कीता है कि सिक्ख्या तंत्र दे विच जां मैडिकल सिक्ख्या तंत्र दे विच वड्डियां फीसां वसूलण कारण ही आम वर्ग के वो इंटैलीजेंट बच्चे जिहड़े कि अपनी जिंदगी दे विच इस तरह की सिक्ख्या नूं प्राप्त कर सकते हैं, सगों प्राप्त ही नहीं कर सकते जो कि पंजाब के लोगों लई जां भारत के उन्हां तबकिਆਂ लई एक चानण मुनारा बन सकते हैं, उन्हां लई सेवा कर सकते हैं। वो आखिर पिछे क्यों रह जाते हैं? पिछे रहने का कारण यह प्राइवेट तंत्र वालों, प्राइवेट यूनीवर्सिटीज़ वालों, प्राइवेट कॉलेजों वालों वसूलियां जांदियां वड्डियां फीसां ने, जिस करके पंजाब ही नहीं सगों पूरे भारत तो विद्यार्थी वख-वख राज्यों तो ये विद्यार्थी यूक्रेन दे विच पढ़न वास्ते गए हैं ते अज उत्थों उस युद्ध कारण गुहार लगा रहे हैं कि उन्हां नूं भारत सरकार वापस कढ़ण लई यतन करे, उन्हां नूं बाहर कढे। धन्नवाद। आखिर भारतीय विद्यार्थी क्यों जाते ने यूक्रेन पढ़न लई? यूक्रेन युद्ध कारण भारतीय मेडिकल सिक्ख्या तंत्र की खुली पोल। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ जिस पढ़ाई नूं करन वास्ते भारतीय विद्यार्थी जां पंजाब तो जिहड़े नौजवान ने यूक्रेन दे विच पहुंचे हुए ने। अज असीं तुहानूं इस दा पूरे मामले की जानकारी अंकड़ियां दे नाल देवांगे, अंकड़ियां सहित दसांगे कि आखिर भारत की मैडिकल सिक्ख्या तंत्र की वड्डी पोल है यूक्रेन दे इस युद्ध ने खोल के रख दित्ती है। गल करदे आ इन्हां विद्यार्थियों की। विद्यार्थी जिहड़ी पढ़ाई करन वास्ते यूक्रेन दे विच पहुंचे ने ते ओह मैडिकल की पढ़ाई है। मैडिकल की पढ़ाई यूक्रेन दे विच भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा सस्ती है। भारत दे विच जिथे ये पढ़ाई लखां तो करोड़ों तक पहुँच जाती है, उत्थे ही यूक्रेन दे विच बहुत घट फीस नाल ये मैडिकल की पढ़ाई की जा सकती है। इस युद्ध दौरान लगातार वीडियो साडे सामने आ रही जिस दे विच विद्यार्थी उन्हां नूं यूक्रेन दे विचों कड्ढण दी अपील कर रहे ने, पर जिहड़े लोग साडे तो हुणे हुणे वोटां मंग के वोटां लैके घरां दे विच बैठे हुए ने, यानी कि MLA बनन दे सुपने देख रहे ने, वो किते ना किते इस मामले दे विच पूरी तरह नाल चुप नज़र आ रहे हैं। जिहड़े कुछ दिन पहलां साडीआं गलियां दे विच साडे मुहल्लियां दे विच आम लोकां दे पैरी हत्थ लगाउंदे नज़र आउंदे सी, ਉਹ पंजाब के उन्हां विद्यार्थियों वास्ते चुप बैठे आ जिहड़े कि मैडिकल की पढ़ाई करने वास्ते यूक्रेन दे विच फसे होए आ। दोबारा फिर उस मुद्दे ते आउणे कि आखिर मैडिकल की पढ़ाई लई ये विद्यार्थी ने यूक्रेन की चोण क्यों की। तुहानूं असीं अंकड़े दसांगे कि आखिर अंकड़े की कहंदे आ। जे अंकड़ियां की गल करिए तो भारत तो लगभग 1000 करोड़ जो रुपया ਉਹ यूक्रेन ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90,000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 90000
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 90000
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
फर्क है जिहड़ा फीसां दे विच आम वर्ग नूं एक मध्य वर्गी परिवार का जो बंदा है उन्हां नूं मैडिकल सिक्ख्या तो किस तरीके नाल दूर किया जा रहा है। 80 लाख तो 1.5 करोड़ की रकम जिहड़ा कि एक मध्य वर्गी इंसान कदे अपनी पूरी जिंदगी दे विच सोच भी नहीं सकता। जे आपां वार-वार ये सवाल किया जाता कि आखिर पॉलिटिशियंस के बच्चे ही डॉक्टर IPS या IAS क्यों बनते हैं, डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर क्यों बनते हैं, IAS के बच्चे IAS क्यों बनते हैं, तो अज उसका सब तो वड्डा खुलासा असीं तुहाडे सामने कीता है कि सिक्ख्या तंत्र दे विच या मैडिकल सिक्ख्या तंत्र दे विच वड्डियां फीसां वसूलण कारण ही आम वर्ग के वो इंटैलीजेंट बच्चे जिहड़े कि अपनी जिंदगी दे विच इस तरह की सिक्ख्या नूं प्राप्त कर सकते हैं, सगों प्राप्त ही नहीं कर सकते जो कि पंजाब के लोगों लई या भारत के उन्हां तबकिਆਂ लई एक चानण मुनारा बन सकते हैं, उन्हां लई सेवा कर सकते हैं। वो आखिर पिछे क्यों रह जाते हैं? पिछे रहने का कारण यह प्राइवेट तंत्र वालों, प्राइवेट यूनीवर्सिटीज़ वालों, प्राइवेट कॉलेजों वालों वसूलियां जांदियां वड्डियां फीसां ने, जिस करके पंजाब ही नहीं सगों पूरे भारत तो विद्यार्थी वख-वख राज्यों तो ये विद्यार्थी यूक्रेन दे विच पढ़न वास्ते गए हैं ते अज उत्थों उस युद्ध कारण गुहार लगा रहे हैं कि उन्हां नूं भारत सरकार वापस कढ़ण लई यतन करे, उन्हां नूं बाहर कढ़े। धन्नवाद। आखिर भारतीय विद्यार्थी क्यों जाते ने यूक्रेन पढ़न लई? यूक्रेन युद्ध कारण भारतीय मेडिकल सिक्ख्या तंत्र की खुली पोल। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ जिस पढ़ाई नूं करन वास्ते भारतीय विद्यार्थी या पंजाब तो जिहड़े नौजवान ने यूक्रेन दे विच पहुंचे हुए ने। अज असीं तुहानूं इस दा पूरे मामले की जानकारी अंकड़ियां दे नाल देवांगे, अंकड़ियां सहित दसांगे कि आखिर भारत की मैडिकल सिक्ख्या तंत्र की वड्डी पोल है यूक्रेन दे इस युद्ध ने खोल के रख दित्ती है। गल करदे आ इन्हां विद्यार्थियों की। विद्यार्थी जिहड़ी पढ़ाई करन वास्ते यूक्रेन दे विच पहुंचे ने ते ओह मैडिकल की पढ़ाई है। मैडिकल की पढ़ाई यूक्रेन दे विच भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा सस्ती है। भारत दे विच जिथे ये पढ़ाई लखां तो करोड़ों तक पहुँच जाती है, उत्थे ही यूक्रेन दे विच बहुत घट फीस नाल ये मैडिकल की पढ़ाई की जा सकती है। इस युद्ध दौरान लगातार वीडियो साडे सामने आ रही हैं जिस दे विच विद्यार्थी उन्होंने यूक्रेन दे विचों कढ़ण की अपील कर रहे हैं, पर जिहड़े लोग साडे तो हुणे हुणे वोटां मंग के वोटां लैके घरां दे विच बैठे हुए ने, यानी कि MLA बनन दे सुपने देख रहे हैं, वो किते ना किते इस मामले दे विच पूरी तरह नाल चुप नज़र आ रहे हैं। जिहड़े कुछ दिन पहलां साडीआं गलियां दे विच साडे मुहल्लियां दे विच आम लोकां दे पैरी हत्थ लगाउंदे नज़र आउंदे सी, ਉਹ पंजाब के उन्हां विद्यार्थियों वास्ते चुप बैठे आ जिहड़े कि मैडिकल की पढ़ाई करन वास्ते यूक्रेन दे विच फसे होए आ। दोबारा फिर उस मुद्दे ते आउणे कि आखिर मैडिकल की पढ़ाई लई ये विद्यार्थी ने यूक्रेन की चोण क्यों की। तुहानूं असीं अंकड़े दसांगे कि आखिर अंकड़े की कहंदे आ। जे अंकड़ियां की गल करिए तो भारत तो लगभग 1000 करोड़ जो रुपया ਉਹ यूक्रेन ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 90000
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 90000
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
फर्क है जिहड़ा फीसां दे विच आम वर्ग नूं एक मध्य वर्गी परिवार का जो बंदा है उन्हां नूं मैडिकल सिक्ख्या तो किस तरीके नाल दूर किया जा रहा है। 80 लाख तो 1.5 करोड़ की रकम जिहड़ा कि एक मध्य वर्गी इंसान कदे अपनी पूरी जिंदगी दे विच सोच भी नहीं सकता। जे आपां वार वार ये सवाल किया जाता कि आखिर पॉलिटिशियंस दे बच्चे ही डॉक्टर IPS या IAS क्यों बनते हैं, डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर क्यों बनते हैं, IAS के बच्चे IAS क्यों बनते हैं, तो अज उस दा सब तो वड्डा खुलासा असीं तुहाडे सामने कीता है कि सिक्ख्या तंत्र दे विच जां मैडिकल सिक्ख्या तंत्र दे विच वड्डियां फीसां वसूलण कारण ही आम वर्ग दे ਉਹ इंटैलीजेंट बच्चे ਜਿਹੜੇ कि अपनी जिंदगी दे विच इस तरह की सिक्ख्या नूं प्राप्त कर सकते हैं, सगों प्राप्त ही नहीं कर सकते जो कि पंजाब दे लोकां लई जां भारत दे उन्हां तबकिਆਂ लई एक चानण मुनारा बन सकते हैं, उन्हां लई सेवा कर सकते हैं। वो आखिर पिछे क्यों रह जाते हैं? पिछे रहण दा कारण यह प्राइवेट तंत्र वालों, प्राइवेट यूनीवर्सिटीज़ वालों, प्राइवेट कॉलेजां वालों वसूलियां जांदियां वड्डियां फीसां ने, जिस करके पंजाब ही नहीं सगों पूरे भारत तो विद्यार्थी वख-वख राज्यों तो ये विद्यार्थी यूक्रेन दे विच पढ़न वास्ते गए हैं ते अज उत्थों उस युद्ध कारण गुहार लगा रहे हैं कि उन्हां नूं भारत सरकार वापस कढ़ण लई यतन करे, उन्हां नूं बाहर कढे। धन्नवाद। आखिर भारतीय विद्यार्थी क्यों जाते ने यूक्रेन पढ़न लई? यूक्रेन युद्ध कारण भारतीय मेडिकल सिक्ख्या तंत्र की खुली पोल। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ जिस पढ़ाई नूं करन वास्ते भारतीय विद्यार्थी जां पंजाब तो जिहड़े नौजवान ने यूक्रेन दे विच पहुंचे हुए ने। अज असीं तुहानूं इस दा पूरे मामले की जानकारी अंकड़ियां दे नाल देवांगे, अंकड़ियां सहित दसांगे कि आखिर भारत की मैडिकल सिक्ख्या तंत्र की वड्डी पोल है यूक्रेन दे इस युद्ध ने खोल के रख दित्ती है। गल करदे आ इन्हां विद्यार्थियों की। विद्यार्थी जिहड़ी पढ़ाई करन वास्ते यूक्रेन दे विच पहुंचे ने ते ओह मैडिकल की पढ़ाई है। मैडिकल की पढ़ाई यूक्रेन दे विच भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा सस्ती है। भारत दे विच जिथे ये पढ़ाई लखां तो करोड़ों तक पहुँच जाती है, उत्थे ही यूक्रेन दे विच बहुत घट फीस नाल ये मैडिकल की पढ़ाई की जा सकती है। इस युद्ध दौरान लगातार वीडियो साडे सामने आ रही जिस दे विच विद्यार्थी उन्हां नूं यूक्रेन दे विचों कड्ढण दी अपील कर रहे ने, पर जिहड़े लोग साडे तो हुणे हुणे वोटां मंग के वोटां लैके घरां दे विच बैठे हुए ने, यानी कि MLA बनन दे सुपने देख रहे ने, वो किते ना किते इस मामले दे विच पूरी तरह नाल चुप नज़र आ रहे हैं। जिहड़े कुछ दिन पहलां साडीआं गलियां दे विच साडे मुहल्लियां दे विच आम लोकां दे पैरी हत्थ लगाउंदे नज़र आउंदे सी, ਉਹ पंजाब ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ जो रुपया ਉਹ यूक्रेन ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 90000
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 90000
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 90000
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
फर्क है जिहड़ा फीसां दे विच आम वर्ग नूं एक मध्य वर्गी परिवार का जो बंदा है उन्हां नूं मैडिकल सिक्ख्या तो किस तरीके नाल दूर किया जा रहा है। 80 लाख तो 1.5 करोड़ की रकम जिहड़ा कि एक मध्य वर्गी इंसान कदे अपनी पूरी जिंदगी दे विच सोच भी नहीं सकता। जे आपां वार-वार ये सवाल किया जाता कि आखिर पॉलिटिशियंस के बच्चे ही डॉक्टर IPS या IAS क्यों बनते हैं, डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर क्यों बनते हैं, IAS के बच्चे IAS क्यों बनते हैं, तो अज उसका सब तो वड्डा खुलासा असीं तुहाडे सामने कीता है कि सिक्ख्या तंत्र दे विच या मैडिकल सिक्ख्या तंत्र दे विच वड्डियां फीसां वसूलण कारण ही आम वर्ग के वो इंटैलीजेंट बच्चे जिहड़े कि अपनी जिंदगी दे विच इस तरह की सिक्ख्या नूं प्राप्त कर सकते हैं, सगों प्राप्त ही नहीं कर सकते जो कि पंजाब के लोगों लई या भारत के उन्हां तबकिਆਂ लई एक चानण मुनारा बन सकते हैं, उन्हां लई सेवा कर सकते हैं। वो आखिर पिछे क्यों रह जाते हैं? पिछे रहने का कारण यह प्राइवेट तंत्र वालों, प्राइवेट यूनीवर्सिटीज़ वालों, प्राइवेट कॉलेजों वालों वसूलियां जांदियां वड्डियां फीसां ने, जिस करके पंजाब ही नहीं सगों पूरे भारत तो विद्यार्थी वख-वख राज्यों तो ये विद्यार्थी यूक्रेन दे विच पढ़न वास्ते गए हैं ते अज उत्थों उस युद्ध कारण गुहार लगा रहे हैं कि उन्हां नूं भारत सरकार वापस कढ़ण लई यतन करे, उन्हां नूं बाहर कढ़े। धन्नवाद। आखिर भारतीय विद्यार्थी क्यों जाते ने यूक्रेन पढ़न लई? यूक्रेन युद्ध कारण भारतीय मेडिकल सिक्ख्या तंत्र की खुली पोल। Please request our Indian embassy or Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ जिस पढ़ाई नूं करन वास्ते भारतीय विद्यार्थी या पंजाब तो जिहड़े नौजवान ने यूक्रेन दे विच पहुंचे हुए ने। अज असीं तुहानूं इस दा पूरे मामले की जानकारी अंकड़ियां दे नाल देवांगे, अंकड़ियां सहित दसांगे कि आखिर भारत की मैडिकल सिक्ख्या तंत्र की वड्डी पोल है यूक्रेन दे इस युद्ध ने खोल के रख दित्ती है। गल करदे आ इन्हां विद्यार्थियों की। विद्यार्थी जिहड़ी पढ़ाई करन वास्ते यूक्रेन दे विच पहुंचे ने ते ओह मैडिकल की पढ़ाई है। मैडिकल की पढ़ाई यूक्रेन दे विच भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा सस्ती है। भारत दे विच जिथे ये पढ़ाई लखां तो करोड़ों तक पहुँच जाती है, उत्थे ही यूक्रेन दे विच बहुत घट फीस नाल ये मैडिकल की पढ़ाई की जा सकती है। इस युद्ध दौरान लगातार वीडियो साडे सामने आ रही जिस दे विच विद्यार्थी उन्होंने यूक्रेन दे विचों कढ़ण की अपील कर रहे ने, पर जिहड़े लोग साडे तो हुणे हुणे वोटां मंग के वोटां लैके घरां दे विच बैठे हुए ने, यानी कि MLA बनन दे सुपने देख रहे ने, वो किते ना किते इस मामले दे विच पूरी तरह नाल चुप नज़र आ रहे हैं। जिहड़े कुछ दिन पहलां साडीआं गलियां दे विच साडे मुहल्लियां दे विच आम लोकां दे पैरी हत्थ लगाउंदे नज़र आउंदे सी, ਉਹ पंजाब के उन्हां विद्यार्थियों वास्ते चुप बैठे आ जिहड़े कि मैडिकल की पढ़ाई करन वास्ते यूक्रेन दे विच फसे होए आ। दोबारा फिर उस मुद्दे ते आउणे कि आखिर मैडिकल की पढ़ाई लई ये विद्यार्थी ने यूक्रेन की चोण क्यों की। तुहानूं असीं अंकड़े दसांगे कि आखिर अंकड़े की कहंदे आ। जे अंकड़ियां की गल करिए तो भारत तो लगभग 1000 करोड़ जो रुपया वो यूक्रेन दियां बैंकां दे विच इन्हां यूनीवर्सिटीज़ दियां फीसां दे रूप दे विच हर साल जा रहा है। 1000 करोड़ रुपए की रकम है जिहड़ी वो भारत वालों जा रही है। भारत दे विच जे गल करिए तो एक साल लई 90,000 सीटां ने, 90,000
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 90000
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
फर्क है जिहड़ा फीसां दे विच आम वर्ग नूं एक मध्य वर्गी परिवार का जो बंदा है उन्हां नूं मैडिकल सिक्ख्या तो किस तरीके नाल दूर किया जा रहा है। 80 लाख तो 1.5 करोड़ की रकम जिहड़ा कि एक मध्य वर्गी इंसान कदे अपनी पूरी जिंदगी दे विच सोच भी नहीं सकता। जे आपां वार वार ये सवाल किया जाता कि आखिर पॉलिटिशियंस दे बच्चे ही डॉक्टर IPS या IAS क्यों बनते हैं, डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर क्यों बनते हैं, IAS के बच्चे IAS क्यों बनते हैं, तो अज उस दा सब तो वड्डा खुलासा असीं तुहाडे सामने कीता है कि सिक्ख्या तंत्र दे विच या मैडिकल सिक्ख्या तंत्र दे विच वड्डियां फीसां वसूलण कारण ही आम वर्ग के वो इंटैलीजेंट बच्चे जिहड़े कि अपनी जिंदगी दे विच इस तरह की सिक्ख्या नूं प्राप्त कर सकते हैं, सगों प्राप्त ही नहीं कर सकते जो कि पंजाब के लोगों लई या भारत के उन्हां तबकिਆਂ लई एक चानण मुनारा बन सकते हैं, उन्हां लई सेवा कर सकते हैं। वो आखिर पिछे क्यों रह जाते हैं? पिछे रहने का कारण यह प्राइवेट तंत्र वालों, प्राइवेट यूनीवर्सिटीज़ वालों, प्राइवेट कॉलेजां वालों वसूलियां जांदियां वड्डियां फीसां ने, जिस करके पंजाब ही नहीं सगों पूरे भारत तो विद्यार्थी ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यों तो ये विद्यार्थी यूक्रेन दे विच पढ़न वास्ते गए हैं ते अज उत्थों उस युद्ध कारण गुहार लगा रहे हैं कि उन्हां नूं भारत सरकार वापस कढ़ण लई यतन करे, उन्हां नूं बाहर कढे। धन्नवाद। आखिर भारतीय विद्यार्थी क्यों जाते ने यूक्रेन पढ़न लई? यूक्रेन युद्ध कारण भारतीय मेडिकल सिक्ख्या तंत्र की खुली पोल। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ जिस पढ़ाई नूं करन वास्ते भारतीय विद्यार्थी या पंजाब तो जिहड़े नौजवान ने यूक्रेन दे विच पहुंचे हुए ने। अज असीं तुहानूं इस दा पूरे मामले की जानकारी अंकड़ियां दे नाल देवांगे, अंकड़ियां सहित दसांगे कि आखिर भारत की मैडिकल सिक्ख्या तंत्र की वड्डी पोल है यूक्रेन दे इस युद्ध ने खोल के रख दित्ती है। गल करदे आ इन्हां विद्यार्थियों की। विद्यार्थी जिहड़ी पढ़ाई करन वास्ते यूक्रेन दे विच पहुंचे ने ते ओह मैडिकल की पढ़ाई है। मैडिकल की पढ़ाई यूक्रेन दे विच भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा सस्ती है। भारत दे विच जिथे ये पढ़ाई लखां तो करोड़ों तक पहुँच जाती है, उत्थे ही यूक्रेन दे विच बहुत घट फीस नाल ये मैडिकल की पढ़ाई की जा सकती है। इस युद्ध दौरान लगातार वीडियो साडे सामने आ रही हैं जिस दे विच विद्यार्थी उन्हां नूं यूक्रेन दे विचों कड्ढण दी अपील कर रहे ने, पर जिहड़े लोग साडे तो हुणे हुणे वोटां मंग के वोटां लैके घरां दे विच बैठे हुए ने, यानी कि MLA बनन दे सुपने देख रहे ने, वो किते ना किते इस मामले दे विच पूरी तरह नाल चुप नज़र आ रहे हैं। जिहड़े कुछ दिन पहलां साडीआं गलियां दे विच साडे मुहल्लियां दे विच आम लोकां दे पैरी हत्थ लगाउंदे नज़र आउंदे सी, ਉਹ पंजाब ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ जो रुपया ਉਹ यूक्रेन ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 90000
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 90000
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 90000
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
फर्क है जिहड़ा फीसां दे विच आम वर्ग नूं एक मध्य वर्गी परिवार का जो बंदा है उन्हां नूं मैडिकल सिक्ख्या तो किस तरीके नाल दूर किया जा रहा है। 80 लाख तो 1.5 करोड़ की रकम जिहड़ा कि एक मध्य वर्गी इंसान कदे अपनी पूरी जिंदगी दे विच सोच भी नहीं सकता। जे आपां वार-वार ये सवाल किया जाता कि आखिर पॉलिटिशियंस के बच्चे ही डॉक्टर IPS या IAS क्यों बनते हैं, डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर क्यों बनते हैं, IAS के बच्चे IAS क्यों बनते हैं, तो अज उसका सब तो वड्डा खुलासा असीं तुहाडे सामने कीता है कि सिक्ख्या तंत्र दे विच जां मैडिकल सिक्ख्या तंत्र दे विच वड्डियां फीसां वसूलण कारण ही आम वर्ग के वो इंटैलीजेंट बच्चे जिहड़े कि अपनी जिंदगी दे विच इस तरह की सिक्ख्या नूं प्राप्त कर सकते हैं, सगों प्राप्त ही नहीं कर सकते जो कि पंजाब के लोगों लई जां भारत के उन्हां तबकिਆਂ लई एक चानण मुनारा बन सकते हैं, उन्हां लई सेवा कर सकते हैं। वो आखिर पिछे क्यों रह जाते हैं? पिछे रहने का कारण यह प्राइवेट तंत्र वालों, प्राइवेट यूनीवर्सिटीज़ वालों, प्राइवेट कॉलेजों वालों वसूलियां जांदियां वड्डियां फीसां ने, जिस करके पंजाब ही नहीं सगों पूरे भारत तो विद्यार्थी वख-वख राज्यों तो ये विद्यार्थी यूक्रेन दे विच पढ़न वास्ते गए हैं ते अज उत्थों उस युद्ध कारण गुहार लगा रहे हैं कि उन्हां नूं भारत सरकार वापस कढ़ण लई यतन करे, उन्हां नूं बाहर कढे। धन्नवाद। आखिर भारतीय विद्यार्थी क्यों जाते ने यूक्रेन पढ़न लई? यूक्रेन युद्ध कारण भारतीय मेडिकल सिक्ख्या तंत्र की खुली पोल। Please request our Indian embassy or Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ जिस पढ़ाई नूं करन वास्ते भारतीय विद्यार्थी जां पंजाब तो जिहड़े नौजवान ने यूक्रेन दे विच पहुंचे हुए ने। अज असीं तुहानूं इस दा पूरे मामले की जानकारी अंकड़ियां दे नाल देवांगे, अंकड़ियां सहित दसांगे कि आखिर भारत की मैडिकल सिक्ख्या तंत्र की वड्डी पोल है यूक्रेन दे इस युद्ध ने खोल के रख दित्ती है। गल करदे आ इन्हां विद्यार्थियों की। विद्यार्थी जिहड़ी पढ़ाई करन वास्ते यूक्रेन दे विच पहुंचे ने ते ओह मैडिकल की पढ़ाई है। मैडिकल की पढ़ाई यूक्रेन दे विच भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा सस्ती है। भारत दे विच जिथे ये पढ़ाई लखां तो करोड़ों तक पहुँच जाती है, उत्थे ही यूक्रेन दे विच बहुत घट फीस नाल ये मैडिकल की पढ़ाई की जा सकती है। इस युद्ध दौरान लगातार वीडियो साडे सामने आ रही जिस दे विच विद्यार्थी उन्होंने यूक्रेन दे विचों कढ़ण की अपील कर रहे ने, पर जिहड़े लोग साडे तो हुणे हुणे वोटां मंग के वोटां लैके घरां दे विच बैठे हुए ने, यानी कि MLA बनन दे सुपने देख रहे ने, वो किते ना किते इस मामले दे विच पूरी तरह नाल चुप नज़र आ रहे हैं। जिहड़े कुछ दिन पहलां साडीआं गलियां दे विच साडे मुहल्लियां दे विच आम लोकां दे पैरी हत्थ लगाउंदे नज़र आउंदे सी, ਉਹ पंजाब के उन्हां विद्यार्थियों वास्ते चुप बैठे आ जिहड़े कि मैडिकल की पढ़ाई करन वास्ते यूक्रेन दे विच फसे होए आ। दोबारा फिर उस मुद्दे ते आउणे कि आखिर मैडिकल की पढ़ाई लई ये विद्यार्थी ने यूक्रेन की चोण क्यों की। तुहानूं असीं अंकड़े दसांगे कि आखिर अंकड़े की कहंदे आ। जे अंकड़ियां की गल करिए तो भारत तो लगभग 1000 करोड़ जो रुपया ਉਹ यूक्रेन ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 90000
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 90000
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
फर्क है जिहड़ा फीसां दे विच आम वर्ग नूं एक मध्य वर्गी परिवार का जो बंदा है उन्हां नूं मैडिकल सिक्ख्या तो किस तरीके नाल दूर किया जा रहा है। 80 लाख तो 1.5 करोड़ की रकम जिहड़ा कि एक मध्य वर्गी इंसान कदे अपनी पूरी जिंदगी दे विच सोच भी नहीं सकता। जे आपां वार वार ये सवाल किया जाता कि आखिर पॉलिटिशियंस दे बच्चे ही डॉक्टर IPS या IAS क्यों बनते हैं, डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर क्यों बनते हैं, IAS के बच्चे IAS क्यों बनते हैं, तो अज उस दा सब तो वड्डा खुलासा असीं तुहाडे सामने कीता है कि सिक्ख्या तंत्र दे विच जां मैडिकल सिक्ख्या तंत्र दे विच वड्डियां फीसां वसूलण कारण ही आम वर्ग दे ਉਹ इंटैलीजेंट बच्चे ਜਿਹੜੇ कि अपनी जिंदगी दे विच इस तरह की सिक्ख्या नूं प्राप्त कर सकते हैं, सगों प्राप्त ही नहीं कर सकते जो कि पंजाब दे लोकां लई जां भारत दे उन्हां तबकिਆਂ लई एक चानण मुनारा बन सकते हैं, उन्हां लई सेवा कर सकते हैं। वो आखिर पिछे क्यों रह जाते हैं? पिछे रहने का कारण यह प्राइवेट तंत्र वालों, प्राइवेट यूनीवर्सिटीज़ वालों, प्राइवेट कॉलेजां वालों वसूलियां जांदियां वड्डियां फीसां ने, जिस करके पंजाब ही नहीं सगों पूरे भारत तो विद्यार्थी ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यों तो ये विद्यार्थी यूक्रेन दे विच पढ़न वास्ते गए हैं ते अज उत्थों उस युद्ध कारण गुहार लगा रहे हैं कि उन्हां नूं भारत सरकार वापस कढ़ण लई यतन करे, उन्हां नूं बाहर कढे। धन्नवाद। आखिर भारतीय विद्यार्थी क्यों जाते ने यूक्रेन पढ़न लई? यूक्रेन युद्ध कारण भारतीय मेडिकल सिक्ख्या तंत्र की खुली पोल। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ जिस पढ़ाई नूं करन वास्ते भारतीय विद्यार्थी जां पंजाब तो जिहड़े नौजवान ने यूक्रेन दे विच पहुंचे हुए ने। अज असीं तुहानूं इस दा पूरे मामले की जानकारी अंकड़ियां दे नाल देवांगे, अंकड़ियां सहित दसांगे कि आखिर भारत की मैडिकल सिक्ख्या तंत्र की वड्डी पोल है यूक्रेन दे इस युद्ध ने खोल के रख दित्ती है। गल करदे आ इन्हां विद्यार्थियों की। विद्यार्थी जिहड़ी पढ़ाई करन वास्ते यूक्रेन दे विच पहुंचे ने ते ओह मैडिकल की पढ़ाई है। मैडिकल की पढ़ाई यूक्रेन दे विच भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा सस्ती है। भारत दे विच जिथे ये पढ़ाई लखां तो करोड़ों तक पहुँच जाती है, उत्थे ही यूक्रेन दे विच बहुत घट फीस नाल ये मैडिकल की पढ़ाई की जा सकती है। इस युद्ध दौरान लगातार वीडियो साडे सामने आ रही जिस दे विच विद्यार्थी उन्हां नूं यूक्रेन दे विचों कड्ढण दी अपील कर रहे ने, पर जिहड़े लोग साडे तो हुणे हुणे वोटां मंग के वोटां लैके घरां दे विच बैठे हुए ने, यानी कि MLA बनन दे सुपने देख रहे ने, वो किते ना किते इस मामले दे विच पूरी तरह नाल चुप नज़र आ रहे हैं। जिहड़े कुछ दिन पहलां साडीआं गलियां दे विच साडे मुहल्लियां दे विच आम लोकां दे पैरी हत्थ लगाउंदे नज़र आउंदे सी, ਉਹ पंजाब ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ जो रुपया ਉਹ यूक्रेन ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 90000
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 90000
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ
ਡਾਕਟਰ IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ
कि सिੱਖਿਆ तंत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ तंत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ
35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ
ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ
ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are been stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90,000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90,000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
600 सीटां जो कि 3 मैडिकल कॉलेज पंजाब दे विच सरकारी ने, सरकारी सीटां सिर्फ 600 बचदियां ने, जिहदे विच गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज, अमृतसर दा सरकारी मैडिकल कॉलेज अते पटियाला दा सरकारी मैडिकल कॉलेज, इन्हां दे विच जदों फीस की गल करते हैं तो लगभग 1,60,000 सरकारी कॉलेज दे विच जिहड़ी फीस है वो वसूल की जाती है। तो जे पूरे भारत दे विच गल करिए तो पूरे भारत दे विच जदों इन्हां फीसां दा आंकड़े की गल करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की गल करते हैं तो 80 लाख तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक की जिहड़ा खर्चा एक MBBS के विद्यार्थी है ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ है 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ रुपया, क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, उसके ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, उसके ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ हिडन ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ।
ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90,000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ
ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ, ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ?
ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90,000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out, please
evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90,000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਉਸਦੇ
ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਸਦੇ ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, IPS ਜਾਂ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, IAS ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ। Please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who are being stuck in this country. Please help us out. We need help. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਕਬਾਲ ਸਿੰਘ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 90000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 90000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90000 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 55000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 35% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਲਈ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। 35% ਸੀਟਸ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 1400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੈਡੀਕਲ